ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत रविदास जी के पास एक ब्राह्मण आया। वह अपनी जुत्ती नूं टोपा लवाउण आया सी। भगत जी ने देखा वह उच्च कुल सुंदर शरीर ते अपने नवे कपड़िਆਂ ਦਾ बहुत हंकार करता सी। इसलिए वह भगत जी तो दूर दूर रहे ते डरे कि किते चमार दे नेड़े ना हो जाए, चमड़े तो घिर ना करे। जदों बोले तो बड़े रोब नाल बोले। उस समय एक दो रविदास जी के श्रद्धालु आ गए। उन्होंने नमस्कार की ते आख्या, हे भगत जी, आप जी की बहुत किरपा है, जो दुख दूर हो गए, मन शांत हो गया, हिरदे की जलन मिट गई। आप तो सदा ही प्रतख राम रूप हो। श्रद्धालु की जुबानों ये वचन सुन के उस ब्राह्मण को गुस्सा लगा ते ओह बोलिया, कैसे नीच पुरुष हो तुसी लोग, एक जुत्तियां गंढण वाले दा श्री रामचंद्र जी के नाल मुकाबला करते हो? ऐसा किवें हो सकता है? नीच पुरुष वड्डे छोटे का ख्याल नहीं करते। ब्राह्मण की यह हंकार भरी गल सुन के श्रद्धालुओं को कुछ गुस्सा लगा। उन्होंने ब्राह्मण नूं करड़ा उत्तर दिता। भगत रविदास जी ने उन्होंने बोलण तो रोकया ते आख्या, पंडित जी ठीक तो आखते हैं, मैं गरीब चमार भला राम जी के मुकाबले ते किवें हो सकता हाँ? राम तो मेरा मालक है, जगत दा करता धरता है। हरे राम राम राम। भगत जी अपने राम नाल एकमिक हो गए। जोड़ा भी ठीक करी जान, हथ कार वल ते चित यार वल। वाह, भगत जी का कैसा जीवन सी। उस ब्राह्मण का ध्यान उधर पिया। उसने जदों तक्या तां वह हैरान होया। उसकी निगाह नूं इउं दिसिया जिवें सचमुच ही धनुषधारी श्री राम जी बैठे सन। वह भीलणी दे बेर खा रहे सन। ये वेख के उसकी जुबानों एकदम आश्चर्यता नाल निकलिया, राम हे राम। भगत जी ने जोड़ा तैयार किया ते आख्या, लो पंडित जी, यह है तुसां दा जोड़ा, पा के देख लो, होर तां नहीं करना। ब्राह्मण की सुरत ठीक हुई। उसने अपना जोड़ा पैरी पाया, दो पैसे सुट के नठ गया। वह ब्राह्मण सी ते उसनों हंकार सी। उसदे जाण पिछों उसदे मन की दिशा नूं अनुभव करके भगत जी ने इउं बचन किया, तुझे सुझंता कछु नाहे, पहरावा देखे ऊब जाहे, गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवै काओ, तू काए गर्भ है बावली, जैसे भादों खुंभराज, तू तिस्ते खरी उतावली, जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, तन सुगंध ढूंढै प्रदेश, अप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे ख्वार, पुत्र कलत्र का करे अहंकार, ठाकुर लेखा मगनहार, फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसै पुकारै पियो पियो, साधु की जो लेह ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, कहे रविदास जो जपै नाम, तिस जात ना जन्म ना जौन काम। भगत जी के बचन का भाव अर्थ यह है कि मेरी देह तैनूं कुछ पता नहीं लगता, अपना पहरावा ते अपने आप नूं सुंदर देख के हंकार करी जा रही है। ऐसा हंकार करना ठीक नहीं। हंकारी आत्मा नूं किते कोई थां नहीं दिंदा। तेरी तां धौण उत्ते ਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ है, भाव जम सिर ते खलोता काल दा हुक्म सुनन नूं तैयार है। वाह, पागल देह ते आत्मा हंकार करदी है। पर कदी देखिया भादरों दे महीने विच खुंभां उगदियां हन, पर उगण दी काल नालों
ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵ ਖੁੰਭ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਗੰਧੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਆਇਆ, ਕੈਸੇ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਮ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ, ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੇਖਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਣਹਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਪਤੀ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਖੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਪ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ ਜਾਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੋਤ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਬੈਠਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗੁਸਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਭੇਦ ਨਾ ਖੋਲਦੇ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਭੀਸ਼ ਨਛੱਤਰ ਪੁਰਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਨਾਵਣ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ ਬਨਾਰਸ, ਕਰ ਗੰਗਾ ਥੇਟਾ, ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਰਵਿਦਾਸੈ ਗੰਗਾ ਕੀ ਭੇਟਾ। ਲੱਗਾ ਪੁਰਬ ਅਭੀਚ ਦਾ, ਡਿਠਾ ਚਲਤ ਅਚਰਜ ਅਮੇਟਾ। ਲਿਆ ਕਸੀਰਾ ਹੱਥ ਕੱਢ, ਸੂਤ ਇੱਕ ਜਿਉਂ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਟਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਸੀਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਸੀਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸੀਰਾ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਸੀਰਾ ਫੜੇ। ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਾਖਿਆ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਹੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਤੇਰਾ ਕਸੀਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਸੀਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਸੀਰਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਯੱਗ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਧਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਲਾਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟੱਲੀਆਂ ਤੇ ਟੱਲਾਂ ਦੀ ਕਨਕੋਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਉਂ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਆਖੇ ਬਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।